دوسرے بڈھے کا قصہ۔ اس کے بعد وہ دوسرا بڈھا جس کے ساتھ 2 شکاری کتے تھے آگے بڑھے اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرا بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان 2 کتوں کے ساتھ پیش آیا۔ اگر تیرے خیال میں وہ عجیب و غریب ہو تو اس کا دوسرا تہائی خون بھی بخش دینا۔ دیو نے کہا کہ اگر تیرا قصہ بھی عجیب و غریب ہوا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ بڈھے نے کہا کہ اے دیووں کے سرتاج سن، یہ دونوں کتے میرے 2 بھائی ہیں۔ جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں 3000 دینار ترکے میں ملے، یعنی کہ انہیریٹنس میں یا وراثت میں ملے۔ میں نے ایک دکان کھولی اور کاروبار میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح میرے دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولی۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے، جو ان کتوں میں سے ایک ہے، اپنی دکان کا سارا مال 1000 دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا تجھے زیادہ دے، اور وہ رونے لگا کہ اب تو مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تھا وہ میرا بڑا بھائی تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ، میرا مال اب میرا مال نہیں اور میرا حال ظاہر ہے تیرے سامنے، میں فقیر بن چکا ہوں۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو حمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کے کپڑوں سے پہننے کے لیے دیا اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر میں نے اپنی دکان کا بہی کھاتا کھولا، یعنی کہ میں نے اپنا جو ریکارڈ اور وہ سارا حساب کتاب ہے وہ کھولا اور خرید و فروخت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے 1000 دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی 2000 دینار ہے۔ یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کی اور اسے کہا کہ تو یہ خیال کر کہ تو یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں، یعنی کہ اس نے 1000 دینار واپس اپنے بڑے بھائی کو دے دیے جو کہ اپنا مال لٹا کے آ چکا تھا۔ اس نے قبول کیا اور خوش ہو کر اپنی الگ ایک اور دکان کھول لی۔ اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا۔ میرے دوسرے بھائی نے، جو دوسرا کتا ہے، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی اور سفر کی ٹھان لی۔ ہم نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا۔ اس نے تجارت کا مال خریدا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور 1 سال تک واپس آیا۔ ایک دن وہ واپس آیا تو میرے پاس آ کر رونے لگا اور کہا کہ اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں اور اب میرے پاس ایک درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں، میرے پاس پہننے کے لیے ایک کرتا بھی نہیں ہے۔ اے دیو، میں اسے حمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے کپڑے دیے اور اسے اپنی دکان میں لایا اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، بھائی، میں ہر سال کے آخر میں ایک بار اپنی دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس اصل سے جتنا زائد ہوگا اسے اپنے اور تیرے درمیان تقسیم کر دوں گا۔ اے دیو، یہ کہہ کر میں اٹھا اور حساب کیا تو 2000 دینار زائد نکلے۔ میں خدا کا شکر بجا لایا۔ 1000 دینار میں نے اپنے بھائی کو دیے اور 1000 خود رکھے۔ میرے بھائی نے پھر ایک دکان کھولی اور اس طرح ہم سب زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر ایک زمانے کے بعد، یعنی کہ بہت عرصے بعد، دونوں بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چلو ہم سب سفر پہ چلیں۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ تم دونوں نے سفر میں کون سا تیر مارا ہے کہ مجھے بھی اس پر آمادہ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے ہی تم لوگ سفر پہ نکلے تھے اور سب لٹ لٹا کر واپس آئے تھے۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنی اپنی دکانوں میں خرید و فروخت کرتے رہے۔ ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے رہے اور میں راضی نہ ہوتا، یہاں تک کہ 6 سال گزر گئے۔ اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کیا اور کہا کہ چل بھائیوں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ فضول خرچی میں گنوا چکے تھے اور کیونکہ وہ دن رات کھانے پینے اور عیاشی میں مشغول رہتے تھے، میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو 6000 دینار نکلے۔ اس پر اس وقت میں دینار چلتے تھے، سونے کے ہوتے تھے یا نارمل دینار اس وقت کرنسی تھی۔ اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے 2 حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان 3000 دینار سے ہم تجارت کریں گے، باقی 3000 دینار میں نے زمین میں گاڑ دیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہی کا سا ہو تو واپس آ کر ہم سب اپنی دکانیں پھر کھول لیں۔ اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو 1000 دینار سپورٹ کر دیے، 1000 اور خود 1000 دینار اپنے پاس رکھے۔ پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور ایک کشتی کرائے پر لی، اس پر سارا سامان لادا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں سمندروں اور پانی کے ذریعے ہی سفر ہوا کرتا تھا۔ دن گنتے گنتے پورے 1 مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے۔ ہمیں ایک میں 10 کا فائدہ ہوا۔ جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرے ہاتھ کو بوسا دیا، کس کیا یعنی کہ ہاتھ پہ، اور کہنے لگی کہ اے آقا، اگر تو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی۔ میں نے کہا بہت خوب، میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تم مجھے اس کا بدلہ نہ دے۔ اس نے کہا اے آقا، میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چل، کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں۔ میرے ساتھ نیک سلوک کرو اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی۔
मेरी ज़ाहिरी सूरत से और हाल से धोखा मत खा। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे साथ लिया और उसे कपड़े दिए और उसके लिए कश्ती में नरम बिछोना बिछवाया, यानी कि नरम बिस्तर लगवाया, और उसकी इज्जत और हुर्मत की और कश्ती चल दी। मुझे उससे बड़ी मोहब्बत हो गई और मैं दिन रात उसके साथ रहने लगा, यहाँ तक कि उसकी वजह से मैं अपने भाइयों को भी भूल गया। इस वजह से वो मुझसे नाराज रहने लगे और मेरे माल और दौलत पर हसद करने लगे। अब वो इस फिक्र में हुए कि किसी तरह मेरे माल को अपने कब्जे में लाएं और वो आपस में मुझे कत्ल करने और मेरा सामान सारा ले लेने के चक्कर में रहने लग गए और आपस में कानाफूसी करने लगे और ये ठान ली कि वो मुझे कत्ल कर डालेंगे। एक रात जब मैं अपनी बीवी के साथ सो रहा था तो उन्होंने हम दोनों को उठाकर समंदर में फेंक दिया। जब मेरी बीवी की आंख खुली और उसने इधर उधर देखा तो वो जिन बन गई थी और मुझे उठाकर एक जजीरे में ले आई और खुद थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। दूसरे दिन सुबह को वो लौटी और कहने लगी कि मैं तेरी लौंडी हूँ, मैं ही तुझे उठा लाई हूँ और खुदा के हुक्म से तुझको कत्ल होने से बचाया है। सुन, मैं जिन हूँ, मैं जिनजादी हूँ। मैंने तुझे देखा था और तुझ पर आशिक हो गई थी। मैं खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हूँ। यही सबब है कि मैं तेरे पास इस भेष में आई थी जिसमें तूने मुझे देखा था और तेरे साथ निकाह किया। अच्छा, ये है तो कहानी, लेकिन देखा जाए तो पहले ज़माने में भी हकीकत में इंसानों और जिन्नात के दरमियान शादियां होती रही हैं, लेकिन इस फेल को मना किया गया है, इस्लाम में नापसंद फरमाया गया है। शादी हो सकती है जिन्नात में, इंसान में, इसकी बहुत सारी सोर्सेज हैं, अभी उस बहस में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन ये कि इसको नापसंद फरमाया गया है, जिन और इंसान के दरमियान में शादी को नापसंद फरमाया गया और मना किया गया है। बहरहाल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देख, मैंने अब तुझे डूबने से बचाया और तेरे भाइयों से मैं सख्त नाराज हूँ, इनको बेमारे ना छोड़ूंगी। मुझे उसकी बातें सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे भाइयों का कत्ल करना ठीक नहीं है। फिर मैंने उससे सारा माजरा बयान कर दिया जो मेरे उनके दरमियान पेश आया था। जब उसे सब बातें मालूम हो गई तो उसने कहा कि मैं आज ही रात उड़कर उनके पास जाऊंगी और उनकी कश्ती को डुबो दूंगी और उनको मार डालूंगी। मैंने कहा कि तुझे खुदा की कसम ऐसा मत कर, क्योंकि मिसल है कि बदकिरदार के लिए खुद उसकी बदकिरदारी काफी है, यानी कि वो खुद बदकिरदार है, उसके लिए यही सजा काफी है कि वो बदकिरदार है, उसको इसकी सजा खुदा खुद दे देगा। और वो तो बहरहाल मेरे भाई हैं ही। उसने कहा कि खुदा की कसम मैं उनको बेमारे ना छोड़ूंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा ठंडा किया और वो मुझे लेकर उड़ी और मेरे घर की छत पर जा उतारा। मैंने दरवाजे खोले और जो जमीन के नीचे दफन कर आया था उसे निकाला और लोगों की साहिब सलामत की और अपनी दुकान फिर खोल ली और उसके लिए माल खरीदा। इशा के वक्त जब मैं अपने घर वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दोनों कुत्ते मेरे घर में बंधे पड़े हैं और जब उन्होंने मुझे देखा तो उठ खड़े हुए और रोने और मुझसे चिमटने लगे। मुझे तो कुछ पता न था कि लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि ये तेरे भाई हैं। मैंने पूछा कि इन पर जादू किसने किया। उसने जवाब दिया कि मैं अपनी बहन को बुलाकर लाई थी, उसने जादू किया है और ये 10 साल से पहले छुटकारा ना पाएंगे। अब 10 साल होने को आए हैं और मैं इसके पास इनके छुटकारे के लिए जा रहा था कि यहाँ इस नौजवान को देखा और इसने मुझे अपना माजरा सुनाया और मैं ठहर गया। देखूं तो तेरे और इसके दरमियान क्या पेश आया और क्या किस्सा होता है, आगे तुम लोगों के बीच में मतलब क्या फैसला होता है। जब ये किस्सा खत्म हो गया तो ये सुनकर देव ने कहा कि ये किस्सा वाकई अजीब और गरीब है और मैं तेरी खातिर इसका दूसरा तिहाई खून और गुनाह माफ करता हूँ। उस देव ने दोनों बुड्ढों के किस्से सुन के 1/3 और 2/3 मतलब आधे से ज्यादा खून माफ कर दिया। अब सिर्फ 1/3 खून रहता था, जिसका आगे देखते हैं क्या होता है। तीसरे बुड्ढे का किस्सा। तीसरे खच्चर वाले बुड्ढे ने कहा कि मैं तुझसे एक किस्सा बयान करता हूँ जो पहले दोनों किस्सों से ज्यादा अजीब और गरीब हो और ए देव तू उसका बाकी तिहाई खून भी माफ कर देना और गुनाह भी बख्श देना। देव ने कहा कि बहुत खूब। उसने कहा कि ए बादशाह और जिन्नात के सरदार, ये खच्चर मेरी बीवी है। एक बार मैं सफर पर गया और पूरे साल तक उससे जुदा रहा। जब मैं सफर से वापस आया और रात के वक्त घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि वो एक हबशी गुलाम के साथ पलंग पर लेटी हुई है और दोनों में राजो नियाज और हंसी मजाक हो रहा है और दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे से चिमटे हुए हैं। जो ही इसने मुझे देखा वो फौरन उठ खड़ी हुई और एक पानी भरा लोटा लाई और उस पर कुछ पड़कर मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहने लगी कि अपनी सूरत बदलकर कुत्ते की सूरत बन जा। मैं फौरन कुत्ता बन गया और उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दरवाजे से बाहर आया और चलते चलते कसाब की दुकान पर पहुंचा और हड्डियां खाने लगा। जब कसाब ने ये देखा तो मुझे अपने साथ अपने घर ले आया। जब कसाब की बेटी ने मुझे देखा तो उसने मेरे सामने अपना मुंह छुपा लिया और कहने लगी कि अपने बाप से कहने लगी कि एक मर्द को घर ले आया है। बाप ने कहा मर्द कहाँ है, ये तो कुत्ता है। उसने कहा यही कुत्ता है जिस पर इसकी बीवी ने जादू किया है, मैं उसे अच्छा कर सकती हूँ। जब बाप ने उसकी बातें सुनी तो कहने लगा कि बेटा तुझे खुदा की कसम इसे अच्छा कर दे। लड़की ने एक पानी फिर भरा लोटा लिया
उस पर कुछ पढ़कर दम किया और उसमें से थोड़ा सा मेरे ऊपर छिड़क दिया और कहा कि इस शक्ल को बदल कर अपनी असली सूरत में आ जा। मैं फिर अपनी असली सूरत में आ गया और मैंने उसके हाथों को बूसा दिया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बीवी पर जादू कर जिस तरह के उसने मुझ पर किया। उसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया और कहा कि जब वो सो रही हो उस वक्त उस पर ये पानी उस पर छिड़क देना और जो चाहो कहो, जो बनाना चाहो कह देना, वो बन जाएगी। मैं वो पानी लेकर अपनी बीवी के पास गया और उसको सोता पाया और उस पर वो पानी छिड़क कर कहा कि अपनी सूरत बदल कर खच्चर की सूरत बन जाओ, और वो फौरन खच्चर बन गई, यानी कि खच्चरनी बन गई। और वो यही है जिसे तू अपनी आंखों से देख रहा है। उसने खच्चर से कहा कि क्या ये सच है? उसने अपना सर हिलाया और इशारा किया कि यानी जी हाँ, ये है मेरा किस्सा। जब वो ये बयान कर चुका किस्सा तो देव खुशी से नाचने लगा, और जो आखिरी तिहाई खून रह गया था सौदागर का, पहले सबसे पहले सौदागर का, वो भी उसने बख्श दिया। देव तीसरे बुड्ढे का अजीब किस्सा सुनकर बेहद खुश हुए और कहा कि मैंने इसका बाकी गुनाह तेरी खातिर बख्श दिया और तुम लोगों की खातिर इसे जाने देता हूँ। सौदागर बुड्ढों के पास आया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी, और इस तरीके से सब अपने अपने वतन और अपने अपने मंजिलों की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पे ये सौदागर का किस्सा खत्म हो जाता है।